আমি আল্লাহ উল্লেখ করে বলতেছি এই কথা যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের শানে মুজাহিদে আজম মুফাক্কিরে আলম মুজতাহিদে জামান আওলাদ রাসূল সাইয়্যিদ মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি যতটা আদব রক্ষা করিয়া কলম ধরছেন, আল্লাহর কসম উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলো সামনে আনেন, মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাবের মধ্যে যেই আদব রক্ষা হয়েছে এর দ্বারা কাছে ওনাদের লেখা নেই। শুধু ফিতনাবাজ মৌলবী পারে এই তর্জমা করিয়া মওদুদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে। মাওলানা মওদুদী নবীদেরকে মাসুম মানতেন না, সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মানতেন না। আর যেহেতু মাওলানা মওদুদীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জামাতে ইসলামী, সেই কারণে জামাতে ইসলামী ও মওদুদীর আকীদার উপরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে খারেজ। এই প্রচারণাটা একেবারে অবাস্তব। আমি খুব সংক্ষেপে এই বিষয়ে সরাসরি মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যা বলছেন তার কয়েকটা কথা তুলে ধরছি। माना मौदूदी रहमतुल्लाह लिखते मैं तमाम बुजुर्गान दीन का एहतराम करता हूँ मगर फुरस्तिश उनमें से किसी की नहीं करता और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सेवा किसी को मासूम भी नहीं समझता। उन्होंने आरेकटा लेखा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा खास सहाबाए केराम हों या औलियाए आज़म या आइम्माए फ़िक़्ह व हदीस और कलाम कोई भी मासूम नहीं। उन्होंने आरेकटा लेखा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इस्मत बिलाशुबा एक बुनियादी चीज़ है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इस्मत बिलाशुबा एक बुनियादी चीज़ है और हम आप सबसे बढ़कर उनके भेजने वाले खुदा ने इस अमर का एहतमाम फरमाया है कि उनका एतमाद कायम हो। वही खुदा अपनी किताब में हमको ये इत्मीनान भी दिलाता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कभी किसी छोटी सी छोटी लफ्ज़िश पर भी कायम नहीं रहने दिया गया बल्कि बरवक्त उसकी इस्लाह कर दी गई क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह का जिम्मा लिया है। नबी के मासूम होने का मतलब दरअसल ये है कि नबी अव्वल तो दानस्ता नाफरमानी नहीं करता। अगर उससे गलती सरजद हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको इस गलती पर कायम रहने नहीं देता है। अल्लाह ताला बतौर खास उसकी निगरानी और हिफाजत करता है और उसे गलतियों से बचाता है। और अगर कोई छोटी मोटी लफ्ज़िश उससे सरजद हो जाती है तो वही के ज़रिए से फौरन उसकी इस्लाह कर देता है ताकि उसकी गलती पूरी उम्मत की गुमराही का मौजब ना बन जाए। पैदाइश के वक्त से खास अपनी निगरानी में उसकी परवरिश और तरबियत कराई। এইভাবে অনেকগুলো লেখা মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যার সারাংশ হইল যে মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামকে পরিপূর্ণভাবে মাসুম মানতেন এবং আল্লাহ তাআলা এটা ওনাকে নিগরানির মধ্যে রাখতেন। আর কখনো যদি বাশারি দুর্বলতার কারণে কোনো রকমের ছুটি মুটি একেবারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোনো পদস্খলনও হয়েছে तो फौरन वही जोली के जरिए उनकी इस्लाह कर देते हैं। तात्क्षणिकभावे अल्लाह ताला सरासरि वही नाजिल करिया नबी के सेटा संशोधन कर दिएছেন ताकि नबी की एक गलती पूरी उम्मत की गुमराही का मौजब ना बन जाए যাতে করে নবী কোনো একটা ভুলের উপরে থাকলে উম্মত সেটা অনুসরণ করবে তার তো পুরো উম্মতের গুমরাহির কারণ হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা ফৌরন ওহী জলিকে জরিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নবীর সংশোধন করাইয়া দিয়েছে। এবং মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই কথাগুলো থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাজালিস উম্মত মাজালিস হাকিমুল উম্মত সেখানেও এই কথাগুলো আছে। তারপরে শরহে মাওয়াকিব সেই কিতাবের মধ্যে আছে মোল্লা আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহির যে শরহে ফিকহে আকবর সেখানেও এই কথাগুলো আছে। মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই কথাগুলো কোনোটাই উনি নতুন করে বলেন নাই। এরপরে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে অভিযোগ হলো যে মাওলানা মওদুদী সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মানেন না এবং সাহাবায়ে কেরামের দোষ তালাশ করিয়া বাহির করা এটার উনি জায়েজ মনে করেন। দস্তুরি জামাত ইসলামীতে জামাত ইসলামীর গঠনতন্ত্রে শুরু দিয়া মাওলানা মওদুদী এগুলো লিখছে বলে অভিযোগ। অথচ বাস্তব কথা হইল माना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि बोलছেন साहबाए किराम के मुताल्लिक मेरा अकीदा भी वही है जो आम मुहद्दिसीन किराम और फुक़हा और उलमाए उम्मत का अकीदा है। कुल्लुहुम उदूल ज़ाहिर है कि हम तक दीन के पहुँचने का ज़रिया वही हैं। अगर उनकी अदालत में ज़र्रा बराबर भी शुबा पैदा हो जाए तो दीन भी मुस्तबा हो जाता है। लेकिन मैं अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल का मतलब ये नहीं लेता कि तमाम सहाबा बेखता थे।
और उनमें का हर किस्म की बशरी कमजोरियों से बालातर थे और उनमें से किसी ने कभी कोई गलती नहीं की है। बल्कि मैं इसका मतलब ये लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करने में या आपकी तरफ कोई बात मंसूब करने में किसी सहाबी ने कभी रास्ती से तजावुज़ नहीं किया है। খেলাফত মুলুকিয়াতের সরাসরি ইবাদত। এরপর মাওলানা মওদুদী সাহেবের আরেকটা বক্তব্য, उनके यानी साहबाए किराम के इज्मा को हम इसी बिना पर हुज्जत मानते हैं कि उनका किताब और सुन्नत की आदना सी खिलाफ वर्जी आदनार लगे आবার सी যোগ করে কতটা আদব রক্ষা করে রাখতেছে মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ। আমি আল্লাহ উল্লেখ করে বলতেছি এই কথা যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের শানে মুজাহিদে আজম মুফাক্কিরে আলম মুস্তাহিদে জামান আওলাদ রাসূল সাইয়্যিদ মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি যতটা আদব রক্ষা করিয়া কলম ধরছেন, আল্লাহর কসম উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলো সামনে আনেন, মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাবের মধ্যে যেই আদব রক্ষা হয়েছে এর দ্বারা কাছে ওনাদের লেখা নেই। যদি কারো সন্দেহ হয় তাইলে আপনারা ওই মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম হোসেন মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওই কিতাবটা আপনারা লন, মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখার সঙ্গে হোসেন মাদানী সাহেবের লেখা মিলান। এরপর বাইতুল মুকাররমের খতিব মুফতি আমির হোসেন রহমাতুল্লাহ আলাইহির যেই তারিখে ইসলাম যেটি একসময় আলেমের সিলেবাস ছিল সেই উর্দু কিতাবটা, সেই কিতাবটা আনেন যে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইজিদের ব্যাপারে যেই কথাগুলো সেখানে আছে সেগুলি কী ধরনের ইবারত আর মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহর কী ধরনের ইবারত, তখন আমরা হাজারবার তুলে যে মাওলানা মওদুদীরে জানাই সালাম, এতটা শরীফ। এরপরে সেই মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে বলা হয় যে উনি আমির মুআবিয়ার বিরুদ্ধে উনি যা তা বলছেন, কিন্তু বাস্তব কথা হইল যে উনি সাহাবীদেরকে হুজ্জত मानें ना। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह लिखते हैं साहबाए किराम के इज्मा को हम इसी बना पर हुज्जत मानते हैं कि उनका किताब और सुन्नत की अदना सी खिलाफ वर्जी पर भी मुत्तफिक हो जाना हमारे नज़दीक मुमकिन नहीं है। আদনা পরে সি। এরপরে ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল যে উনি তানকিদ সাহাবা যে রসুল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম के सिवा किसी को तानकीद से बालातर ना समझना। আর তানকিদের অর্থ করে কি? তানকিদ মানে দোষ তালাশ করে করে বাহির করা। তাইলে নবী ছাড়া আর সবার দোষ তালাশ, তাহলে সাহাবীদেরও দোষ তালাশ। এই অভিযোগ জব উনি ওনার কলমে দিয়ে গেছেন তানকিদে মানা আইব চিনি এক জাহেল আদমি তো সমঝ सकता है। তানকিদ শব্দের অর্থ বাসি বাসি দোষ তালাশ করা, এটা তো জাহেলে চিন্তা করতে পারে এই শব্দের অর্থ। मगर किसी साहिब इल्म आदमी से ये तवक्को नहीं की जा सकती है कि वो इस लफ्ज़ों का ये मफ़हूम समझेगा। तनकीद के माना जांचने और परखने के हैं और खुद दस्तूर की मज़कूरा बाला इबारत में जहाँ मकतूब है रसूल खुदा के सिवा किसी को मेयार हक न बनाए, किसी को तनकीद से बालातर ना समझे, किसी की जहनी गुलामी में मुब्तला ना होवे, हर एक को खुदा के बनाए हुए इसी मेयार कामिल पर जाँचे और परखे और जो इस मेयार के लिहाज से जिस दर्जा में हो उसको उसी दर्जा में रखे। इस इबारत में इस माना की तस्रीह भी कर दी गई है। इसके बाद आइब चीनी मुराद लेने की गुंजाइश सिर्फ एक फितना परवाज आदमी ही इस लफ्ज़ों से निकाल सकता है। शुद्ध फितनाबाज मौलवी पर तर्जुमा करिए मौदूदीर विरुद्ध फतवा दिए। तनकीद का लफ्ज़ जिस माना में आपने एतराज़ में इस्तेमाल फरमाया, আপনি অভিযোগের মধ্যে তানকিদের যে অর্থে উল্লেখ করেছেন যে দোষ তালাশ করা, যদি এই অর্থে তানকিদ ধরেন তাহলে মেরে নজদি ইস মানা মে সাহাবায়ে কেরাম তো কুজা শব্দ খেয়াল করেননি। ইস মানা মে সাহাবায়ে কেরাম তো কুজা, সাহাবায়ে কেরামের আসন তো কত দূরে, কুজা ফারসি শব্দ তো। বরং किसी आदना से आदना दर्जे के मुसलमान पर भी तनकीद करना मेरे नज़दीक सख्त गुनाह है। সাহাবী তো অনেক দূরের কথা, আদনা থেকে আদনা মুসলমানের তানকিদ আমনে যে অর্থে কোন দোষ তালাশ করা সেটা সত্য গুণ। এরপরে খোলাফায়ে রাশিদিনের ব্যাপারে মওদুদী সাহেব লিখেন खिलाफत राशिदा हकीकत में महज एक सियासी हुकूमत न थी बल्कि नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। इस बिना पर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वह सिर्फ खिलाफत राशिदा ही न थी बल्कि खिलाफत मुर्शिदा भी थी। अल्लाहु अकबर। मौलाना मौदूदी आमिर मुआविया ব্যাপারে ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে आमिर मुआविया के बारे में आपकी राय क्या है। उन्हें जवाब दीजिए साहबी की तारीफ में अगरचे इख्तिलाफ है लेकिन हर लिहाज से आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी थे। उनके बाज़ शख्सी उमूर अगरचे महल नज़र हो सकते हैं, उनके बाज़ शख्सी उमूर अगरचे महल नज़र हो सकते हैं लेकिन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल इनकार हकीकत है और उनकी माग़फ़िरत और अजर यकीनी है। आमिर मुआविया ব্যাপারে লাগে उनकी माग़फ़िरत और अजर यकीनी है।
তাইলে ওনার ক্ষমা এবং উনি আখেরাতে পুরস্কৃত হওয়া এটা निश्चित। हज़रत अमीर मुआविया के महामद और मनाक़िब अपनी जगह पर हैं, उनका शरफ़ शर्फ़ सहाबियत भी वाजिबुल एहतराम है। उनकी ये खिदमत भी नाक़ाबिल इनकार है कि उन्होंने फिर से दुनिया इस्लाम को एक झंडे तले जमा किया। बिलाशुबा और दुनिया में इस्लाम के गलबे का दायरा पहले से ज़्यादा वसी कर दिया। इन पर जो शख्स लान तान करता है वह बिलाशुबा ज़्यादती करता है, लेकिन गलत काम को तो गलत कहना ही होगा। उसे सही कहने का माना ये होंगे कि हम अपने सही और गलत के मेयार को खतरे में डाल रहे हैं। सम्मानित हाजिरिन, एरपर सर्वशेष ओनार लेखा एक लेखा दिए उनी आमी जवाब शेष करी। ওই যে সাহাবায়ে কেরামকে মানা মওদুদী সাহেব আদেল মানেন না, এই ব্যাপারে মানা মওদুদীর মতো লিখছেন এই কথা যে আমি সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মানি, সাহাবায়ে কেরাম আদালত আমি স্বীকার করি, তবে সেই আদালতটা আমি রেওয়ায়ত ফিল মানে আদালত ফিল রেওয়ায়ত এই অর্থে গ্রহণ করি। এই কথার উপর উনি বিস্তারিত লিখছেন যে আসহাবাতে কুল্লুহুম উদুল ফি রেওয়ায়াতিল হাদিস। এই কথাটা যে মানা মওদুদী সাহেব লিখছেন এই খেলাফত মুলুকিয়াতের মধ্যে, তাফহিমাতের মধ্যে। এরপরে শিটের সমর্থনে মুফতি আমিনুল হাসান রহমতুল্লাহ আলাইহির যেই তারিখ ইসলাম, সেখানেও আছে আসহাবাতে কুল্লুহুম উদুল ইসমা কুল্লিকা মানসা আদালত ফির রেওয়ায়াত হয়। এরপরে মাজমুয়া ফাতার মধ্যে আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখছেন সুয়াল দর আকিদা আহলে সুন্নাত আসহাবাতে কুল্লুহুম উদুল মুরাদ আজ আদালত শেষতে। এই হলো প্রশ্ন যে সাহাবায়ে আহলে সুন্নাতের আকিদা হইল সাহাবারা আদেল, এই আদালতের অর্থ কি? উনি জবাব দিয়েছেন ই ফকরা নাদর কুতুবে কাদিমা ইলমে কালাম আহমদ হস্তে অনাদর ইলমে আকায়েদ, বলকে ই ফকরারা মুহাদ্দিসিন দর বাবে বয়ানে তবাকাত তাদিল তবাকাতে রুয়াত মিয়া ওয়ারান্দে ও কাছে কে উরা দর আজাদ আওয়ারদা নমুদান্দে অফিল হাকিক মুরাদ আদালত ফরজ করদান আজ পজ দেখেসবো দর রওয়ায় অবির হাকিকত জুমলা সাহাবা মোতাসেব আদালতে কাজায় বোদান দে ও কেসবা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামরা আসাদ্দ গুনামি পান্দাস্তান দে। এই হলো মাজমুয়া ফতোয়া আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির ফার্সি ভাষায় দেওয়া প্রশ্ন এবং উত্তর, যার সারাংশ হইল যে সাহাবায়ে কেরাম আদেল এটা আকায়েদের কথা ছিল না, এটা ছিল উসুল হাদিসের তাদিলের রুয়াতের বাবের কথা, যে কারা কারা রাবিদের মধ্যে কারা কারা আদেল সেটার বর্ণনায় যাইয়া ওনারা সেখানে আনছে আসহাবাতে কুল্লুহুম উদুল, এর মানে হলো ফি রেওয়ায়াতিল হাদিস, কাছে কে উরা ধরা কায়ে দর্জন মোদান দে। তো পরবর্তীতে কেউ যাইয়া এইটারে আকাদের ভিতরে ঢুকাই দিছে, কথা এটা আকাদের কথা নয়, এটা হলো উসুল হাদিসের কথা। এটা হলো আব্দুল্লাহ লখনবী রহমতুল্লাহ আলাইহির ফার্সিতে লেখা যে মাজমুয়া ফতোয়া সেটার এবারে। এরপর আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আবার আরবিতে শরহে জুরজানি আরবিতে লিখছে জাফরুল আমানি নামে। সেই জাফরুল আমানের এবারতগুলো আমি এখন পড়ার সময় নেই, উনি আমার পিছনে ওই যে কী কয় জানি আজরাইল আই গেছে, এই জন্য এবারত আর বললাম না। জাফরুল আমানি শরহে জুরজানি যে কিতাবটা আরবি কিতাব, সেখানে আরও বিস্তারিত লিখছে এই কথা যে শুধু আব্দুল্লাহ লখনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি যে এটা যে আদালত ফির রেওয়ায়াত এটা শুধু ওনার মত তা নয়, সেই কিতাবের মধ্যে লিখছে এই কথা যে এটা নিয়ে শাহ আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহি দেবন্দের যে যিনি ফতুয়া আজিজিয়ার লেখক, সেই শাহ আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি শাহ ওলিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির সঙ্গে এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করছেন, বৈঠক করছেন। জাফরুল আমানি কিতাব আরবিতে আছে, কিতাবটা আমার কাছে আছে। তারপরে যাইয়া দীর্ঘ আলোচনা করা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস রহমতুল্লাহ আলাইহি, আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই কথা যে এই কথাটা এটা কোনো আকায়েদের কথা নয়, এটা উসুল হাদিসের কথা, এবং এটা অহম আদেলুনা ফি রেওয়ায়াতিল হাদিস। এই কথার উপর শাহ ওলিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি এটাও জাফরুল আমানির মধ্যে লেখা আছে, কিতাব আমার কাছে আছে, আমি কিতাব সাহাই আছি। তারপরে যাইয়া এইভাবে সমস্ত মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই ব্যাপারে একমত, আর সেই কথাটাই মানা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখছেন, উনি কোনো বানাই লেখেন নেই। আসসালামু আলাইকুম।